निरंतर प्रार्थना जहाँकि आम श्रवण कर आसुचु से विषय आपण निकट रे मु चिर ऋणी अटे। मो परिवार सहित आम कृतज्ञ अटु आपण निकट रे। आ प्रभु जीशुंकर महानाम को मु गौरव करे, प्रशंसा करे जे मते सुंदर सुजोग देइछंती पुणी थरे विजय दिन प्रातः काल आपण मानक सहित मिलित होई तांको नामर प्रशंसा गौरव करिवा पई आ पुणी ए जो गोटे प्रयास आपण मानकर मु सब बेले कहि आछि जे मंडली को विश्वासी मानक प्रस्तुत करिवा पई परमेश्वर का आगमन पर्यंत आम प्रदीप जलु थाउ आम निकट रे जहा अच्छी ताको आमे धरी रखिथिबा ए प्रयास पई मु आपण मानक समस्त को अभिनंदन जणाए। आमेन। विश्वस्त भावरे आपण माने दिया जाइथिबा दायित्व को जो कढ़े नेउचंती से पुरस्कार उपयुक्त समय रे प्राप्त होबा पई मु परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना करे। विशेष भावरे परिचालना दायित्व रे थिबा वीरेंद्र सार को, विनय सार को, मधुस्मिता भौणी को पुणी जिते जन आराधना प्रार्थना रे आम को एते सुंदर भाव कढ़े नेले संजय भाई, मिखाइल भाई, पुणी वर्षा झियो आ जिते जन मध्य जड़ित थिले समस्त को बहुत धन्यवाद। कारण प्रातः काल रे आम हृदय को आनंद रे परिपूर्ण करी से माने आम ईश्वर को वाक्य आराधना द्वारा प्रज्वलित करी अछंती से धन्यवाद दिए। आ सबु ठारू अधिक सबु बेले आमने से परमेश्वर को निकट रे धन्यवाद दौथुबा कारण तांकर दया अनुग्रह आम पई यथेष्ट। आउ किछि थाउ कि न थाउ से यथेष्ट विषय को धरिके आमे आगु को बढ़िबा। आसंत वाक्य मध्य को जीवा पूर्वरु निज निज को प्रार्थना रे समर्पित करबा। धन्यवाद 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 वाक्य रूपी परमेश्वर पिता आम माननकु सदा सर्वदा सजीवित आओ प्रभु तुम ठारे प्रभु से वृद्धि प्राप्त हेबा पई तुमे जो प्रयास आम ठारे जारी रखिछ तुमे ही आम विश्वास रो आदिकर्ता, तुमे ही आम जीवन रो सिद्धिदाता परमेश्वर पिता तुम निकट रे आमे समर्पित हेउछु। उपयुक्त समय रे उपयुक्त भाव रे तुमर वाक्य अनुसार वृद्धि प्राप्त हे प्रभु तुम ठारे मिलित हेबा पर्यंत आम माननकु प्रभु तुमे से सुजोग से आनंद से वृद्धि पाइबार अनुभूति पुणी प्रभु तुम निकट रे मिलित हेबार से प्रभु सुंदर सुजोग पर्यंत योग्य विवेचित हेबा पई तुम सहाय्य कर पिता। आज उपस्थित थिबा प्रत्येक को पुणी मते मो निज को मु समर्पण कली। वाक्य रूपी परमेश्वर तुमे निजे प्रकाशित हो, तुमे गौरवान्वित हो। ए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मागिली, आमीन। आज जो विषय को लेकी परमेश्वर मते व्यवहार करिया पई चाहउछंती से प्रसंग विषय मु कहबा पई चाहे जे ख्रीष्टीय जीवन रे वृद्धि प्राप्त हेबा विषय। किछि दिन तळे मु जेतबेले ए सुजोग मते मिलिबा समय रे मु चिंता करूथिली को विषय को नेकी मु वाक्य प्रचार करिबा कथा से समय रे परमेश्वरंकर गोटे कथा मो मन रे आसिला जे जो माने वयोज्येष्ठ अछंती तांको मु थरे पचारिबी जे हमरो ए दलर कोन आवश्यकता अछि। प्रभु किछि विषय को देइछंती कि कहा मन रे जो विषय रे की प्रचार करिवार आवश्यकता अछि। विनय सर को मु फोन करिथिली आ धन्यवाद दिए से गोटे बहुत एप्रोप्रिएट टॉपिक से निजे प्रस्तुत होउथिले से विषय रे आ मो सहित से कथावार्ता कले मते गाइड कले आ ता सहित से परिश्रम करथिबा अंश भी मते देले आ से मते शेयर कले किछि बाइबल रेफरेंस जोटा ऊपर रिफ्लेक्ट को करिथिबा सतर्क बाणी विषय रे मध्ये हमें थरे सुनिथिले। तेबे जो फेलियर विषय रु हमें सतर्क हे कि गोटे सावधान ख्रिस्टियन जीवन काटिबा विषय रे हमें सुनी आस्तलु। एथरर हमर जो टॉपिक ता होची प्रभु जीशुंक ठारे हमें किपरि वृद्धि प्राप्त हेबा। हमें जानू जे जदि हमें वृद्धि प्राप्त न हेउ तेबे हे पारे परमेश्वर बा प्रभु जीशु आम ठारे जो योजना को करिसंती आमे से योजना को संपूर्ण करिबारे विफल हे परिबो। तेनु आमर आलोचनार विषय ख्रीष्टंक ठारे वृद्धि पाइबा, तांको प्रकृत रे जानिबा एवं धीरे धीरे आम जीवन रो जो फाउंडेशन को एते स्ट्रांग करिबा बा एक पत्थर स्वरूप टाणुआ मूलदुआ हेबा जहा उपरे प्रभु जीशु कहि परिबे
ମୁଁ ଆପଣର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ତୋଳିବି। ସେଇ ପ୍ରକାର କନଫିଡେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଥର ସ୍ୱରୂପେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତେବେ এই ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବିଷୟଟି ଆମର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ସମୟର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ତାଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଚାର ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଥମରେ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଲୁ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କାହାର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥରର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ତାହା ରୋମାଞ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ପ୍ରଥମ ଥରର ଅନୁଭୂତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମର ଆଜି ବି ଆମର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଏ ଯେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ ରହିଯାଉ, ତେବେ ଆମ ଲାଇଫର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବିଷୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଯାଉ, ସେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି, ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଯାଉ, ଆଉ ସେଥିରେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ କଢେଇ ନେଉ, ତେବେ ଆମେ ଗ୍ରେଟର ଗେନ୍ସ, ଗ୍ରେଟର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବା ଲାଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଉ, ଯଦି ଆମେ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ସେଇଠି ଯଦି ଅଟକି ଯାଉ। then growth is very synonymous with life। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେ growth is synonymous with what, ବହୁତ ସମୟରେ ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ, ଅଙ୍କୁରିତ ବୀଜରୁ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଗୋଟେ ଚାରାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ବା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମୁଁ ପାଉଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ସିନୋନିମସ୍ ୱିଥ ଲାଇଫ। ଜୀବନ ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବିତ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ, ଯାହା ଭିଜିବଲି କ୍ଲିୟରଲି ଯୋଉଟାର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଯାଏ, ତାଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୃତ, ଯୋଉଟା କାଠ ସ୍ୱରୂପ, ଯୋଉଟାରେ ଜୀବନ ନଥାଏ, ତାହା କେବେ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ଜୀବିତ, ତେବେ ଆମଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥାଏ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଜୀବିତ, ଜାଗତିକ ବା ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, they are equal to living dead bodies। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମର ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଜଗିଂ କରନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ, ନିଜର ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ, ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ, ମଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଫେରନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଣାକିଣି କରନ୍ତି, ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନିଜର ଫଟୋ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତି। ବଟ୍ all these are deadly activities when Jesus is not there in our life। ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କେବଳ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜିଇଥିବା ସେ ଡେଡ ବଡି ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଲା ପରି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଯେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛୁ। ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ସେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପିତାମାତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ବା ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ନୂଆ
ନୂଆ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିକି ତାର ହସ ତାର କାନ୍ଦ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ହଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି 3 ମାସ ବିତିଯାଏ 6 ମାସ ବିତିଯାଏ ବର୍ଷେ ବିତିଯାଏ 2 ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଜନ୍ମ ସମୟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉନି ଯଦି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି ତେବେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ପକେଇଦିଏ ବାପା ମା ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି ଇଏ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଅନୁସାରେ ଓଜନ କାହିଁକି ବଢୁନି କଣ ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ପେଟେଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ଏ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇଯିବ କି ସେ କଣ ଆଜିର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଅଟିଷ୍ଟିକ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ କି ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି କଥା କହିପାରୁନି ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କଥା ଗୁଡିକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯଦି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ କରିପାରୁନି ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଦିଏ କାରଣ ତାଠାରେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କଲେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଏ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବିରାଟ ହେବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମଠାରେ ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ଦେଇକି ଆମଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରୋପିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ବୃଦ୍ଧି ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରିମିଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ରହିଯାଉ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ତେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥାଉ ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦରେ କି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଲା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଲା ତାହା ତ ସବୁ ବୀଜ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାତ୍ର ତାହା ବଢିଲେ ସବୁ ଶାଗ ଠାରୁ ବଡ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଗଛ ହୁଏ ଯେ ଆକାଶର ଚଢେଇ ମାନେ ଆସି ତାହାର ଡାଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ସୋରିଷ ଦାନା ସବୁ ବୀଜ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହାତରେ ଗୋଟେ ଦାନା ରଖିଲେ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ତାହା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଜୀବନ ସେତିକି ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି ଏ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଲାଭର କାରଣ ହେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମେ ପୋଷକକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମଠାରେ ସେଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭର କାରଣ ହେଇପାରିବା ଆମଠାରେ ଯାହା ଦତ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ବହୁତ ବଡ କନସର୍ନ ଦେଖିଲେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ ସିଡ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲେ ଦମେଶକ ପଥରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସେ କାତି ପରିକା ଅନ୍ଧ ବିଷୟ ଝଡି ପଡିଲା ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସହଭାଗିତା ଲୋଡିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଆରବର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କଲେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାପରେ ଯାହା ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମିଶନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇକି ସେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ
प्रभु जीशुଙ୍କ ସହିତ सहभागितारे आत्मांकर सहायतारे से शिक्षा प्राप्त हेले एकाकी भाबरे प्योरली फ्रॉम द सोर्स ऑफ द होली स्पिरिट परमेश्वर का आत्मांकर से सोर्स रु से प्योर गॉस्पेल को प्योर टीचिंग्स को प्योर रेवलेशंस को से प्राप्त हेले निज जीवन को से स्ट्रेंथन कले आ ता परे पाउलो नीरव हे कि बसी पाले नहीं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मिशनरी यात्रा पर्यंत जिते संभव से अंश गुड़ी को अंचल गुड़ी को भ्रमण कले केते जे घात प्रतिघात सहिले आ वृद्धि प्राप्त हेले मंडली गुड़ी को स्थापित कले आ विश्वासी मानन से उत्साहित कले थरे स्थापन कले आ थरे आसिकी उत्साहित कले तृतीय थर आसिकी जन जनकर दायित्व रे से मानन को रखिले आ पत्र माध्यम रे से मानन को जीवन रो शेष पर्यंत एनकरेज करि चलिले पाउलଙ୍କ जीवनरे आमे गोटे हाइब्रिड सीड सहसता आमे तांको तुलना करि पारू उपयुक्त समय रे से ग्रोथ कले उपयुक्त समय रे फल धारण कले उपयुक्त समय रे से परमेश्वरଙ୍କ निमंते गोटे गौरवमय प्रजा मंडली को प्रस्तुत करि पाली किंतु जेतेबेले से एवरी मंडली रो से विश्वासी मानक जीवन रे ग्रोथ को देखि पारो नांदे तांकर से कंसर्न तांकर जो हार्ट बर्न तांकर जो हृदय ज्वाला ता प्रकाश पाइथिला आ से कोन कहउचंती एवरी तार 5 पर्वर 12 रु 13 पद मध्य रे से कहउचंती यद्यपि एथि समय मध्य रे तुम मानकर शिक्षक हेबार उचित थिला तथापि ईश्वरଙ୍କ वाक्यर प्राथमिक मौलिक सूत्र गुडी को जे तुम मानको के शिक्षा दे एहा तुम मानकर एबे मध्य तुम मानकर प्रयोजन अछि गुरुपाक खाद्य प्रयोजन न होई दुग्ध एबे भी तुमर प्रयोजन जे दुग्ध पाई से तो धार्मिकतार वाक्य संबंध रे अभ्यस्त नहे कारण से शिशु मात्र से कहउचंती एतिकी शिक्षा लाभ करबा पर्यंत जो विषय आमे डायरेक्टली पाइनु बा जो विषय आमे शिखिछु सेटा तुमको गोटे 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 स्तर को आनी कि तुम हस्त देला परे मध्य ईश्वरଙ୍କ ज्ञान को एबे तुमरंकर शिक्षक हेबार उचित थिला किंतु तुमे वर्तमान मध्य शिशु परि अछ ए विषय पाउलंको चिंतित करूची तांको हृदय को आंदोलित करूची से प्रकार पाउल तांकर विभिन्न लेखा माध्यम रे वृद्धि प्राप्त हेबा विषय को बहुत आशार सहित से प्रकाश करछन्ते समस्त को एनकरेज करिसंती जे तुमे माने जो विषय आरंभ करछ ता थारे वृद्धि प्राप्त हो से प्रभु जीशुଙ୍କ सहित लागि रुह तुमरो मौलिक विषय सहित तुम्हें लागि रुह तुमरो सुसमाचार को के बदलाई न दो भिन्न प्रकार सुसमाचार तुमठारे के प्रचारित न करो ता सहित तुम्हें माने वृद्धि प्राप्त हो आओ जो जगत बाकी रह जाय जहा पाख पहुंची पारेनी तुमे सेमानक निकट को पहुंच जदि जणे पाउल एते बड़ कार्य करि पारिले तेबे पाउलंक ठारो शिक्षा प्राप्त लोक मानक ठारो तांकर केते आशा थिला केवल किछि अंश को से पृथ्वी से जाई पारथिले तांकर आशा थिला जे समग्र पृथ्वी को से लोक माने उलट पालट करि दियंतो जो माने प्रभु जीशुଙ୍କ शिक्षारे वृद्धि प्राप्त होचंती तेबे प्रभु जीशु मध्य आम ठारो से ग्रोथ र आशा रखंती जदि आज आमे हमरो से देशर परिस्थिति को देखु जदियो आमे हमरो निज जीवन रे आमे गोटे शांति रे अच्छु बा गोटे कम्प्लेसेंट फीलिंग अछि गोटे फुलफिलमेंट अछि जे मु आत्मिक भाव रे वृद्धि पाउची मु गोटे उत्तम सहभागिता पाइची मु प्रभुंकर वाक्य प्रतिदिन सुनुची मोर परित्राण रो अनुभूति अछि मोर से आश्वासन अछि जे आज जदि प्रभु जीशुंकर आगमन हुए मु देखा पाइबी तांकर किंतु जदि मु आज भी मो देश को देखे मो चतुर्पार्श्वर लोक मान को देखे कुंभ मेला रे 40 कोटी रु 50 कोटी लोकंकर बुड़ को देखे कोरापुट परी हमर एते एजेंसी एरिया रो मध्य एते रिमोट एरिया रो मध्य लोक माने सह सह लक्ष लक्ष संख्या रे जाय कि से प्रयागराज थारे समान जाय कि बुड़ पकोचंती से सब देखिले मते विगलित लागे मो हृदय को आंदोलित लागे जे प्रभु आमे सिना भाबुछु किछटा वृद्धि पाइची किंतु एते एते आत्मा एबे भी से वर्गगामी से माने अटंती कोन काम आमे करिछु प्रथम
12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ଆମଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଗ୍ରୋଥ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଏତେ ଲେଟ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁସମାଚାର, ଆଜି ସେମାନେ ଫଳ ଧାରଣ କଲେଣି, ସେମାନେ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହାତକୁ ବଢେଇଲେଣି, ତଥାପି ଭାରତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ 3 ରୁ 4% ବା ଯଦି ଗଣନା କରାଯାଇନି ହେଇପାରେ 6 ରୁ 7% କି 10% ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହିଁ। କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଭାରତ ପାଇଁ? ଭାରତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସେଇ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ପରି ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି? କେରଳାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯଦି 2ଟା ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବାଟା ଯିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଢେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ଇଭେନ ଆମମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କେରଳାରୁ ଆସିଥିବା ବା କେରଳୀ ସେଇ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡ ଲାଇଫ ଆଉ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କାହିଁକି ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଉଛି? ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ସେଇ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ ସେଇ ଗ୍ରୋଥ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଆମର ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକୁ ସାଉଁଟିବା ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। କାରଣ ଏବେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଆମର ଡେଲି ନିଡ୍ସ, ଆମର ସୁସ୍ଥତା, ଆମର ନିଜର ଅଭାବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପ୍ରସ୍ପରିଟି, ପୋଜିସନ୍ସ, ସବୁ ବିଷୟରୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେତିକି ହଉଛି ନା ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଆମ ଦେଶର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଡେନ ଅଛି ସେଇ ବର୍ଡେନକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ସେଇ କୁରିଣିଆ ସିମନ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କୃଷର କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ସହିତରେ ସେଇ କୃଷକୁ ବୋହିଲେ, ଆମେ କଣ ଥରେ ମାଗିଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିଅ, ସେଇ କୁରୁଣିଆ ସିମନଙ୍କ ପରିକା ମତେ ଥରେ ତୁମର ସେ ଭାର, ତୁମର ହୃଦୟ କେତେ ବର୍ଡେନ ହେଇଛି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବା ଆମ ଦେଶର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ତୁମର ଯୋଉ ହୃଦୟର ଭାର ତୁମେ ବହିକି ଚାଲିଛ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମତେ ତାର ଅନୁଭୂତି ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଥରେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ବର୍ଡେନ, ଆମର ପ୍ରେୟାର ପଏଣ୍ଟସ ୱାଇଡ ହେବ। ଆମର ପ୍ରେୟାର ପଏଣ୍ଟସ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ପଏଣ୍ଟସ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ସେ ଆଶା ରଖିଲା ପରି ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆରମ୍ଭ ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରୋଥ ପେସ୍କୁ ବା ସେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲିର ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ ଗ୍ରୋଥ ବା ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାର କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? କାରଣ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅପପୃଷ୍ଟି ବା କୁପୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ଵର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ତାହା ନ ପାଇଲା ଗୋଟେ ବୀଜ ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ତେବେ ତାର କୁପୋଷଣ ହେଇପାରେ। ବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଫିଡ କରି ଚାଲିଛୁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତମ ପୃଷ୍ଟି ବା ସେଇ ଗ୍ରୋଥ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କୁପୃଷ୍ଟି ଆଉ ଅପପୃଷ୍ଟି, ଯଦି ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ବା ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଆମ ଲାଇଫର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା, ଓରିଜ ଅଫ ଲାଇଫ, ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଆମର ସେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା
जोटा कि हमरो ग्रोथ को अटके दे ए विषय रे हमें सचेतन हवा दरकार हमें किछिटा विषय हमको गिव अप करिवार अछि सर पिना सर सुंदर भाव रे कहउथिले जे शिशु थिबा समय मु शिशु परी कथा कहउथिली शिशु परी भाबुथिली शिशु परी विचार करुथिली किंतु बयस प्राप्त होते मते शिशुर विषय सब को परित्याग करिया को पड़िबो किछिटा विषय हमको गिव अप भी करिया पई पड़िबो हमको चॉइस करिया पई पड़िबो जे वर्तमान मोर ग्रोथ अनुसार मोर आवश्यक विषय गुडी को कोन आंशिक सत्य बा अल्प विषय मु संतुष्ट हेबे ना संपूर्णता गभीरता गभीरात्मक ज्ञान विषय रे मु आहुरी निजे सचेतन हेबे मो मंडली रो मो दलर मु निष्ठा जन्मेबी ए आशा हम पाखे सब बेले रहू मु खाली सुनुथिबे अल्प विषय रे संतुष्ट हे कि रहि जाउथिबे ताहा नुहे किंतु प्रभु मते से 30 गुण 60 गुण 100 गुण फल धारण करला परी उर्वर भूमि प्रतिदिन तुमे करो मते चाष करो मते मोठारो से पत्थर विषय गुडी को बाहर करो कंटार विषय गुडी को बाहर करो अनर्बरतार विषय गुडी को मोठारो बाहर करो प्रभु जेमति तुम विजय पड़िबो मु मध्ये अन्य मानक निकट रे ताको बांटी परिबी आहुरी आत्मिक ज्ञान लाभ करिबी दीटा तोड़ा मते दिया जायछि आउ दीटा लाभ करिकि मु वृद्धि हेबार देखेबी जदि मोठरे वृद्धि नाही तबे प्रभु आसीके कहबे तू अकर्मण्य दास जहा देथिली ताको माटी रे पोती की रखिलु इवन बणिक मानक हाथ रे भी मोर विषय को देकी तोर इंटरेस्ट आनी परिथांतु चुपचाप बसिकी जोटा कि तू करिप नाहु तेनु दंतर किड़िमिड़ी हेबा स्थान रे तोर अंश ते प्रकार हम जीवन रे न हो सब बेले हमें वृद्धि प्राप्त हेताउ हम प्रायोरिटीज को हमें चिन्हु हमर वृद्धि प्राप्त हेबा बयस अनुसार जहा ग्रहण करबा आवश्यक ताहा ग्रहण करू आ जहा परित्याग करबार विषय ताहा मध्ये हमें परित्याग करू पाउल मध्ये कहंती एप्री पुस्तक रे जे सहजरे बेष्टनकारी पाप गुडी को तुमे परित्याग करो जेपरी जे युद्ध जे धावमान हेबा पे चाहती जे क्रीड़ा क्षेत्र रे सफलता चाहती से कौन करती निज को हालुका करती बहुत भारी विषय भारी पोशाक आ निज को ऑब्स्ट्रकल कलापरिका विषय गुडी को से पिंदिकी दौड़ती नहीं से विषय गुडी को परित्याग करती निज को हल्का करती जेपरी से भलो भाबरे निजर रेस को कंप्लीट करि परिबे आम जीवन रे मध्ये आमे अनेक विषय को ए प्रकार विषय मान को भार बोझ स्वरूप आमे धरिकी चालुछु जोटा कि हमरो ग्रोथ रे हमको पछ को टाणी के रखुची आ आमे अजाणत रे से सब धरिकी ही स्ट्रगल करूछु दौड़िबा पई तेनु बयस अनुसार हमको जहा ग्रहण करिवार अछि ग्रहण करबा आ जहा परित्याग मध्ये करिवार अछि मैच्योरली से विषय को आमे परित्याग करने को मध्य आवश्यकता अछि जदि हमें वृद्धि पाऊ परमेश्वर ठारे तेबे हमर कोन कोन लाभ हुए हमर लाभ हुए जे हमें स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पाई पारू परमेश्वर को सानिध्य लाभ करू प्रति मोमेंट रे हमें गोटे स्पिरिचुअल रियल्म को हमें एंजॉय करू ठीक भाबरे हमें परमेश्वर को इच्छा को जानि पारू उपयुक्त समय रे हमें फल फली पारू एवं गोटे इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर को सहित आमे काटी पारू बहुत एग्जांपल्स अछि वाक्य रे जो माने कि परमेश्वर को सहित चलीबार अनुभूति को प्राप्त हेले जगत रे थाई परमेश्वर को सानिध्य को प्रति पादरे अनुभव करिबा ठू आउ अधिक आशीर्वादर विषय किछि नाही बोली भाबे जो माने थरे प्रभुंकर सहित चलीबार से आत्मांकर चालनार अनुभूति पाइचंती ऑलवेज who can see the heavens open on their head जो माने कि निजर मस्तक ऊपर स्वर्ग को उन्मुक्त ईश्वरंकर सिंहासन पविष्ट देखि पारंती जो माने से पवित्र आत्मांकर सहायता रे जो माने ईश्वरंकर कार्य को देखि पारंती ए जगत रे गोटे इंटीमेट वॉक विथ जीसस जो माने अनुभव करि पारंती ता ठारो हेवनली ब्लेस बा हेवनली से आनंद आ किछि नाही जेतेबेले हमें वृद्धि प्राप्त हो हमर स्पिरिचुअल आ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस भी वृद्धि पाए जोटा कि हमको आहुरी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ऊपर हमको सहायता करिथाय आहुरी अनेक विषय अछि बहुत विषय अछि जोटा कि वृद्धि प्राप्त हेबारे हमको सहायता करे आउ जेतेबेले मु ए वृद्धि प्राप्त हेबा विषय को पढुथिली समय अभाव रो मु सब विषय को टच करि पारुनी किंतु प्रभु
ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହାଇରୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋ କୁ ବି ପଡି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ ଆସୁଛି ମୁଁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବି ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି ମୁଁ କିଛିଟା ଉତ୍କର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଛିଟା ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଛିଟା ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଛିଟା ତଳେ ପଡିଯିବାର ଜୀବନ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବି ତୁମେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଲେ ପିତର ଏପରି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉତାର ଚଢାव ଦିଟା ଯାକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହାଇସ୍ କୁ ବି ଯାଉଥିଲେ ହି ୱାଜ ଇମ୍ପଲସିଭ ସିଏ ବହୁତ ସମୟରେ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ କେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି ଆପଣ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ସେ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡିବାର ବି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଆଉ ଜଗତକୁ ଦେଖିକି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଯିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଇ ଇନର ସର୍କଲର ସେଇ ଶିଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯୋଉ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଅଂଶୀ କରାଉଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ବିଷୟର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଲୋଜ ସର୍କଲ ଭିତରେ ପିତର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟକୁ ପଡି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମତେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ତାହା ମାନେ ଲୋକ ତାର 22ର 32ରେ ଦେଖୁ ଜଣେ କିଏ ପଢିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ଲୋକ 22ର 32ରେ 31 32 ଦୁଇଟା ଲୋକ 22 ପର୍ବ 31 32 ହଁ ଲୋକ 22 31 ପଢିବି ସିମୋନ ଦେଖ ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପରି ଶୈତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କର ଆମେନ୍ এই ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦୃଷ୍ଟି କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ସମୟରେ ବା ତାପରେ ପିତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହିଲେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପିତର କହିଲେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ ମୁଁ ପାଇବିନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସିନଥିଲା ଯୋଉଟାରେ କି ସେ ବିଷୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ରଖିପାରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ପିତର ପଡି ଯାଉଥିଲେ ଚାଲୁଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠୁଥିଲେ ଚାଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଡୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଥିବ ଆମେ ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିବୁ ଏଇ ସମୟରେ ଝଡ ହଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଯିବୁ ଶୈତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଆତଙ୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନବୁ ବୋଲ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ସ କରିବୁ ବୋଲ୍ଡ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବୁ ବୋଲ୍ଡ ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫ ଆମେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟରେ ହଲଚଲ ହବ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଝଡ ବି ବଡ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେଇ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜଣା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେଇ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସିମୋନ ଦେଖ ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇବା ପରି ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କର
ଇସ୍କରିୟତ ଜିହୁଦା ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୁଁ କଣ କଲି ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ କରିବ ସିଏ ପ୍ରାଣ ହରାଇବ। କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ନ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲୁକ୍ ବା ସେ ଚାହାଣୀକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଡିଗଲି, ଆଉ ଥରେ ପଡିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ ବିଷୟ 3 ଥର ଏଇ ଛୋଟ ଦାସୀ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପଡିଗଲି, ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବିନି, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବି କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପଡିଗଲି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବାର ସେଇ ଗ୍ରୋଥକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନୁଶୋଚନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ପିତରଙ୍କୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ ସଲିଡ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୟତାନ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇଲା ପରିକା ଅନୁଭୂତି କରେଇବ। ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଶୟତାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଆମେ ବି ଚାହିଁବା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ରିସ୍କ ଅଛି। ସେଇ ରିସ୍କରୁ ବାହାରିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୋଥକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଦିନ ପିତର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ମୋର ମିଶମାନଙ୍କୁ ଚଳାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପଡିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ଠିଆ କଲେ, ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇଲା ପରେ ଶୟତାନ ପରମିଶନ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋପ ଯେମିତି ନ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ ସଲିଡ୍ ବନେଇଲେ, ଯାହା ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ, ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା, ପିତରଙ୍କ ବୋଲ୍ଡନେସ୍, ଜାଗତିକ ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା, he understood the phase of growth, he attained the desired growth। ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ବା ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ମ୍ୟାଚୁରିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିତରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ଯେମିତି ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ, ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ହେଉ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଫେକ୍ସନ ବା ଗ୍ରୋଥକୁ ପ୍ରଭୁ କଢେଇକି ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପିତର ଫେଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ଐତିହାସିକ ମାନେ କହନ୍ତି, ମୋର ମାଷ୍ଟର, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯେମିତିକା କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେମିତିକା ଟଙ୍ଗା ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମତେ ଓଲଟେଇକି ଟଙ୍ଗାଅ ବୋଲି ପିତରଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା କ୍ରୁଶରେ, ମାନେ ଓଲଟେଇକି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବିଷୟ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟର ବିଷୟ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଲିଡ ରକ୍ ପରିକା ହେଇଯାଉ, ସେ ପଥର ପରିକା ହେଇଯାଉ, ଯାହା ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରିକି ଅନେଇବାର ଅନୁଭୂତି ହୁଏନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟିକୁ ଆଟେନ୍ କରୁ, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ଚାଲିବାର, ତାଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଥିବା ମିଶନକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାର ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରୁ। ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ତାଡ଼ନା ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶେଷ ବା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହଉ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କଲି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଫଳ ଧାରଣ କଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା ପରିକା ତୁମଠାରେ ଗୃହୀତ ହଉ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଶେଷ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭୂତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ମୁଁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।